بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج میٹرک کے امتحانات کا رزلٹ تھا اور رزلٹ معلوم کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرے پیپر ٹھیک نہیں ہوئے تھے، اور میں اس حقیقت سے بھی واقف تھا کہ میرے معلوم کرنے سے پہلے ہی ابا جان نے میرا رزلٹ معلوم کر لیا ہوگا، کیونکہ مجھ سے زیادہ تو انہیں اس رزلٹ کا انتظار تھا۔ پچھلے 2 ماہ سے میری ماں بیمار تھی اور اس کا ٹھیک سے علاج نہیں ہو رہا تھا۔ ابا جان امی پر پورا پیسہ لگا چکے تھے، لیکن اس کے باوجود کسی قسم کی بہتری نہیں آئی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ میں میٹرک میں اچھے امتحان لوں، لیکن اب ماں کی وجہ سے مجھ سے پڑھائی نہیں ہو رہی تھی۔ ساری رات ماں درد کی وجہ سے تڑپتی رہتی تھی۔ ڈاکٹروں نے اس کے معدے میں ایک بہت بڑی پتھری بتائی تھی اور اس کا آپریشن بتایا تھا، لیکن آپریشن کے لیے اخراجات بالکل نہیں تھے۔ ابا جان صرف دوائیوں پر ہی گزارا کر رہے تھے، کیونکہ کچھ ڈاکٹروں نے یہ کہا تھا کہ ادویات کے ذریعے یہ پتھری ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے بارے میں بھی کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا یہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ آخری رستہ آپریشن ہی تھا۔ میں رزلٹ چیک کرنے گیا تھا، لیکن بغیر چیک کیے ہی واپس گھر لوٹ آیا تھا۔ دل میں یہ سوچ رہا تھا اگر پاس ہوا تو ابا کا موڈ اچھا ہوگا اور وہ مجھے خوش آمدید کہیں گے، اور اگر فیل ہوا تو ابا کا موڈ خراب ہوگا اور وہ مجھے مزید محنت کرنے کا مشورہ دیں گے اور میری حوصلہ افزائی کریں گے۔ یہی سوچ کر میں گھر کی دہلیز میں داخل ہوا تو ابا غصے میں تھے۔ ان کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ میں فیل ہو چکا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں ابا سے معافی مانگتا اور اس سے یہ وعدہ کرتا کہ اگلے سال میں بہترین نمبروں سے پاس ہوں گا، میں ماں کی بیماری کی وجہ سے اپنی تعلیم پر پوری طرح توجہ نہ دے پایا۔ یہ سب میں اپنے باپ کو بتانا چاہتا تھا، لیکن ابا مجھے اس بات کا موقع ہی نہ دیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور میری طرف آنے لگے۔ میرا دل خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ اب آپ نے ایک زوردار دپڑ میرے چہرے پر رسید کیا۔ کچھ لمحوں تک تو میرا سر چکرا سا گیا اور مجھے کسی چیز کا ہوش تک نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو دیکھا کہ میں نیچے زمین پر لیٹا ہوا ہوں۔ اب اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا، جبکہ میری بیمار ماں چارپائی سے اٹھ کر میری طرف آ رہی تھی۔ وہ ابا کو ملامت کر رہی تھی کہ میرے لال کو کیوں مارا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا۔ اماں میرے کپڑوں سے مٹی جاڑ رہی تھی اور ساتھ ساتھ میری بلائیں لے رہی تھی۔ ماں کو اس بات کا یہ غم تھا کہ ابا نے پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، مگر شاید ماں سے زیادہ مجھے اس بات کا غم تھا کہ ابا نے میرے ساتھ انصاف نہ کیا، کیونکہ وہ یہ بات بھول گئے کہ میں جس گھر میں رہتا ہوں پچھلے کئی ماہ سے اس گھر میں مسائل چل رہے ہیں۔ شاید میں ایک ہاسٹل میں رہتا تو آج یہ نتیجہ نہ آتا۔ خیر، ابا کے اس رویے کی وجہ سے میں مکمل طور پر مایوس ہو چکا تھا اور اس وقت گھر سے باہر چل پڑا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میری منزل کہاں ہے، لیکن یہ ضرور جانتا تھا کہ اگلے کئی دنوں تک میں گھر واپس نہیں آؤں گا۔ نے جو دپڑ مجھے مارا تھا، دراصل یہ میرے ضمیر پر دپڑ تھا جس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اب میں ایسا تو نالائق نہیں تھا۔ میں نے ٹھان لی تھی کہ اب گھر لوٹ کر نہیں جاؤں گا۔ جب شام ہونے لگی تو میرا دل گھبرانے لگا، کیونکہ یہ زندگی میں پہلی بار تھی کہ مغرب کی اذان کے وقت بھی میں گھر سے باہر تھا، جبکہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ ابا کی طرف سے مجھے ہدایت تھی کہ مغرب کے وقت سے پہلے ہی گھر میں آ جایا کرو، اور میں ابا کے اس حکم کی تحمیل کرتا تھا۔ جامعہ مسجد میں گیا اور اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد تسبیحات پڑھنے کے لیے مسجد میں ہی موجود رہا۔ امام صاحب بار بار مجھے دیکھ رہے تھے، شاید اس لیے کہ میں اجنبی تھا۔ وہ جانتے تھے کہ میں اس محلے کا نہیں۔ اس کے بعد عشاء کی اذان تک میں ادھر ہی موجود رہا۔ عشاء کی باجماعت نماز ادا کی، اور جب سب لوگ گھروں کی طرف واپس لوٹنے لگے تو امام صاحب میرے پاس آئے اور کہا، بیٹا کیا مسافر ہو یا پھر گھر سے روٹھ کر آئے ہو؟ اس وقت میں امام حقیقت نہیں بتا سکتا تھا، لہٰذا میں نے یہی کہا، امام صاحب میں مسافر ہوں، صبح یہاں سے چلا جاؤں گا۔ امام صاحب نے کہا، بیٹا میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں، تو میں نے منع کر دیا اور جو
جھوٹ بولا کہ میں کھانا کھا چکا ہوں، مگر وہ ایک تجربے کار انسان تھے، انہوں نے میری آنکھیں اور میرے چہرے کو پڑھ لیا تھا میں کتنا بھوکا ہوں، لہٰذا گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کھانا لے کر آئے، کھانے کو دیکھتے ہی میں اس پر ٹوٹ پڑا۔ کھانا کھا کر میں نے امام صاحب کا شکریہ ادا کیا اور یوں گھر سے باہر پہلی رات میں نے مسجد میں ہی گزاری۔ دوسری طرف یعقوب صاحب اپنے بیٹے کے لیے اتنے فکر مند نہیں تھے، لیکن یعقوب صاحب کی بیٹی اپنے بیٹے ظفر کے لیے تڑپ رہی تھی اور وہ بار بار اپنے شوہر سے یہی کہہ رہی تھی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میرا بیٹا پہلی بار ناکام ہوا تھا اور اس ناکامی پر آپ نے اس کا ساتھ نہ دیا، بلکہ اس کو آپ کے ساتھ کی بہت ضرورت تھی۔ یعقوب صاحب بار بار اپنی بیوی سے یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے ظفر سے بہت امیدیں تھیں، اس نے بھی میری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ کلاس میں ٹاپ کرے گا، ضلع میں پوزیشن حاصل کرے گا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ چلو پوزیشن حاصل نہیں کرتا لیکن کم از کم پاس تو ہو جاتا، لیکن یہ کم بخت پاس بھی نہ ہوا۔ تم جانتی ہو کہ تمہاری بیماری کی وجہ سے پچھلے کئی ماہ سے میں کتنا ڈسٹرب ہوں، تمہارے آپریشن کے لیے میں لوگوں سے قرض مانگ رہا ہوں۔ ان حالات میں کم از کم مجھے اپنے بیٹے کی طرف سے یہ خوشی تو نصیب ہوتی، لیکن افسوس کہ بیٹے نے مجھے یہ خوشی بھی نہ دی۔ خیر میاں بیوی کی یہ تکرار جاری رہی، بار بار اپنے شوہر سے یہی کہہ رہی تھی کہ میرا دل گھبرا رہا ہے، پتہ نہیں میرا بیٹا کہاں ہوگا، رات کو اس نے کچھ کھایا ہے یا نہیں۔ مگر یعقوب صاحب ابھی بھی مطمئن تھے اور اپنی بیوی سے کہہ رہے تھے کہ اپنے کسی دوست کے گھر ٹھہرا ہوگا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صبح گھر لوٹ آئے گا۔ مگر صبح کی شام ہوئی، دن گزرتے گئے، لیکن ظفر واپس نہ آیا۔ مسجد میں فجر کی اذان سنی تو نیند سے بیدار ہوا، صبح کی نماز ادا کی اور اس کے بعد وہاں سے جانے لگا۔ امام صاحب نے مجھے روکا اور کہنے لگے بیٹا ناشتہ کر کے ہی جانا۔ میں نے امام صاحب سے معذرت کی کہ مجھے اپنی منزل کی طرف جانا ہے، حالانکہ میں خود نہیں جانتا تھا کہ میری منزل کیا ہے، لیکن امام صاحب نے ضد کی اور مجھے صبح تک روکا۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد میں مسجد سے روانہ ہوا، امام صاحب کا شکریہ ادا کیا، ان سے یہ بھی کہا کہ میرے لیے دعا کیجیے گا مجھے اپنی منزل مل جائے۔ میری کوشش تھی کہ کہیں سے مجھے کوئی ملازمت یا دہاڑی مل جائے تاکہ کسی سے بھیک مانگ کر کھانا نہ کھانا پڑے۔ مزدوروں کے ایک اڈے پہ جا کر کھڑا ہو گیا اور اس انتظار میں تھا کہ کوئی شخص جس کو کسی مزدور کی ضرورت ہوگی تو مجھے یہاں سے لے جائے گا۔ سامنے ہی ایک ورکشاپ تھی اور ورکشاپ کا مالک مجھے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ میرے قریب آیا اور کہا کہ ضرورت مند ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، مزدوری کے لیے یہاں کھڑا ہوں تاکہ کوئی کام مل جائے۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں ورکشاپ کا مالک ہوں، میرے لیے کام کرو گے؟ میں نے سر ہلا دیا۔ اس نے مجھے اپنی ورکشاپ پہ رکھ لیا اور کہا کہ 2 وقت کی روٹی کے علاوہ ماہانہ 15,000 روپے تمہاری تنخواہ ہوگی۔ مجھے کافی خوشی ہوئی کیونکہ اس سے بہتر میرے پاس کوئی آپشن موجود نہیں تھا۔ یہ میرے لیے ایک نیا شہر تھا اور تمام لوگ ہی میرے لیے اجنبی تھے۔ میں اپنا شہر ہی چھوڑ آیا تھا تاکہ میرا باپ مجھے تلاش نہ کر پائے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ابا جان نے مجھے تلاش کرنے کے لیے کیا 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 ہوگا، پتہ نہیں انہوں نے مجھے تلاش کرنے کے لیے اخبار میں اشتہارات بھی دیے ہوں گے، مساجد میں اعلانات بھی کروائے ہوں گے، لیکن مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ میری جدائی کے بعد ابا جان اپنے کیے پر پچھتا رہے ہوں گے یا نہیں، لیکن ایک واحد ماں تھی جس کی وجہ سے میں کافی پریشان تھا۔ ماں مجھے بہت یاد آ رہی تھی، کبھی کبھی تو میرے دل میں آتا کہ بھاگ جاؤں، اپنی ماں کے پاس چلا جاؤں، لیکن پھر جب ابا کا خیال آتا تو اپنے ارادے سے باز آ جاتا۔ ورکشاپ پر مجھے 1 مہینہ ہو چکا تھا اور میں نے خود اپنے منہ سے تنخواہ نہ مانگی، یہی سوچ کے کہ مالک خود مجھے تنخواہ دے دیں گے، لیکن اب تو 40 دن ہو چکے تھے لیکن ابھی تک انہوں نے مجھے تنخواہ نہ دی۔ اب میں نے مالک سے یہی کہا 1 ماہ سے اوپر ہو چکا ہے لیکن آپ نے مجھے تنخواہ نہیں دی، تو مالک نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ وجوہات کی وجہ سے میں تمہیں وقت پر تنخواہ نہیں دے پایا، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگلے مہینے میں تمہیں 2 ماہ کی 30,000 روپے دے دوں گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مالک کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ میں محنت سے کام کرتا رہا، ورکشاپ پر جتنا وہ مجھے کام دیتے تھے میں ان کے ہر حکم کو بجا لاتا، پورے دن 8 گھنٹے ان کے ہاں
जहाँ मैं नौकरी करता और वर्कशॉप बंद होने तक मैं इसकी दुकान पर काम करता रहता। कभी किसी काम में कोताही नहीं की और न ही उसे किसी किस्म की शिकायत का मौका दिया। जब 2 माह मुकम्मल हुए तब मैंने तनख्वाह का मुतालबा किया। इस बार मालिक ने साफ अल्फाज में कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, आगे तुम्हारी मर्जी। अगर मजीद मेरे साथ यहाँ काम करना चाहते हो तो तुम्हें 2 वक्त की रोटी मिलती रहेगी, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं इस वर्कशॉप के मालिक का इरादा समझ चुका था। वो महज 2 वक्त की रोटी की खातिर मुझसे काम ले रहा था, जबकि मैं शुरू से इस बात से आगाह नहीं था। लिहाजा मैंने वहाँ से जाने का ही इरादा कर लिया। बस जाते वक्त इससे कुछ पैसे मैंने मांग लिए, ये कह कर कि मेरे पास बस का किराया नहीं है और मैं घर जाना चाहता हूँ। इसने मुझे बस का किराया दिया और मैं मुसाफिर बस के इंतज़ार में खड़ा हो गया। दरअसल मैं घर नहीं बल्कि शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर में जा रहा था। ये शहर मुझे रास्त नहीं आया था। मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी। मैं एक मुसाफिर बस में सवार हुआ। मेरे साथ एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 50 बरस थी वो आकर बैठा। ऐसे ही मुझसे बातें पूछने लगा। मैंने उसे हकीकत तो ना बताई, बस इतना बताया कि गरीब माँ बाप हैं जिनकी वजह से मैं मजदूरी के लिए शहर जा रहा हूँ। वो मेरी तमाम तफसीलात जानकर मुझसे कहने लगा कि बेटा, शहर में जाकर धक्के खाने से बेहतर है कि तुम मेरे साथ आओ। मेरी काफ़ी ज़मीनें हैं और मुझे भी एक मुलाजिम की ज़रूरत है। तुम्हें मैं माकूल तनख्वाह दूंगा और इसके अलावा खाना भी अच्छा मिलेगा। रहाइश का भी कोई मसला नहीं है। तुम्हारी शक्ल को देखकर ऐसा महसूस होता है कि तुम काफ़ी बीमार हो। शहर में मज़ीद रहना तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। मैं पहले ही एक वर्कशॉप के मालिक से धोखा खा चुका था और मज़ीद धोखा नहीं खाना चाहता था, मगर मुझे इसकी बातें सच मालूम होने लगी। इसका लहजा ही कुछ ऐसा था कि मैं इसकी किसी बात को जुटला ना पाया। सबसे ज़्यादा जिस बात ने मुझे मुतासर किया वो ये थी जब इसने कहा, बेटा, मेरी शादी को 25 साल गुजर चुके हैं लेकिन मेरी औलाद नहीं है। तुम मुझे किसी अच्छे ख़ानदान से लगते हो और इसके अलावा ज़रूरतमंद भी हो, लिहाजा मैं जो भी कह रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। मैंने शहर जाने का इरादा तर्क किया और अपनी मंजिल तब्दील कर ली। अब मैं इस शख्स के साथ इसके गांव जा रहा था। तकरीबन 2 घंटे के सफ़र के बाद गाड़ी इसके गांव में पहुंची। हम दोनों गाड़ी से उतरे। ये एक ऐसी सड़क थी जिसके पास ही एक जंगल था। वो शख्स जिसका नाम दीनू था, मैंने इससे पूछा, चचा दीनू, हम लोग जंगल की तरफ क्यों जा रहे हैं? तो वो कहने लगा, बेटा, जंगल के इस पार मेरा गाँव आबाई है, लिहाजा जंगल से ही गुजरना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। ये एक बेज़र जंगल है जिसमें किसी किस्म के खतरनाक जानवर नहीं हैं। हम जंगल के दरमियान चलते रहे, लेकिन फिर भी मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे आने वाला खतरा महसूस हो रहा था, कुछ ऐसा जो गलत है। ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे साथ कोई ना कोई धोखा ज़रूर हो रहा है। जंगल के इस पार एक दरिया था और एक कश्ती वहाँ किनारे पर खड़ी थी। इस कश्ती पर कुछ लोग भी सवार थे जो शक्ल से बहुत खतरनाक महसूस हो रहे थे। बड़ी बड़ी मूंछें थी और इनके हाथों में इस्लाह भी मौजूद थे। मेरे पूछने पर चचा ने मुझे बताया, ये लोग गांव के बासी हैं और ये कश्ती में हमारे साथ सफ़र करेंगे। मैं और चचा दीनू इन लोगों के साथ कश्ती में सवार हुए। दरिया में कश्ती रवां दवां थी और वो लोग एक दूसरे को बड़े गौर से देख रहे थे और इशारों इशारों में चचा दीनू से कुछ पूछ रहे थे और चचा दीनू इनको बाकायदा जवाब दे रहा था, मगर ये सब बातें इशारों में हो रही थी जिसकी मुझे कुछ समझ नहीं थी। कश्ती से उतरकर चचा दीनू मुझे अपने घर ले जा रहा था। मुझे हैरत हुई इस बात की कि वो लोग भी हमारे साथ ही जा रहे थे। रहाइश पर पहुंचने पर ही मुझे पता चला कि मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूं, क्योंकि ये डाकुओं का एक गिरोह था जो कि मुझे अपने सरदार के पास ले गए थे। इस सरदार ने दीनू को शाबाश दी और कहा कि तूने बहुत बड़ा काम किया है, एक आदमी को हमारी गैंग में शामिल किया। सरदार ने मुझे साफ अल्फाज में कहा, जिस जगह तुम पहुंच चुके हो यहाँ से अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते ही हैं। एक ये कि दिल से ही हमारी गैंग में शुमूलियत इख्तियार कर लो, दूसरा रास्ता मौत का है। अब ये तुम पर है कि तुम किस रास्ते पर चलोगे। तुम एक ज़रूरतमंद दिखाई देते हो, लिहाजा हमारा साथ दो। अपने खानदान की कफालत कर सकते हो और अपनी तकदीर को बदल सकते हो। मेरे पास कहने के लिए कुछ अल्फाज नहीं थे। मैं जानता था कि ये एक ऐसी कैद है जहाँ से इतनी जल्दी तो मुझे रहाई नहीं मिल सकती। लिहाजा मैंने इनसे यही कहा कि मैं दिल से आप लोगों की गैंग में शामिल होना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे मुबारक
बात पेश की और अपनी गैंग में शामिल कर लिया। 1 साल का अरसा बीत चुका था, लेकिन मुझे वहाँ से फरार होने का मौका ना मिला, क्योंकि वो लोग मुझ पर कड़ी नज़र रखे हुए थे। 1 साल के अरसे के दौरान वो कई लोगों को अपनी रहाइश पर लेकर आए थे, जिनको वो अगवा कर और फिर इनके खानदान से तवान वसूल करते थे। कई ऐसे मजबूर लोगों को मैंने देखा जिनको वो पकड़ कर ले आते थे और फिर भारी कीमत वसूल करके इनको आज़ाद कर देते थे। कई ऐसे लोग भी पकड़ कर लाए जिनके घर वाले पैसे देने से इनकार कर देते थे और फिर वो इनको बेदर्दी से मारकर दरिया में फेंक देते थे। 1 साल तक मैं घर वापस ना आया तो अब्बा जान यही समझे कि मेरा बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा, या फिर खुदकुशी करके इसने अपनी जान दे दी है। माँ को अब भी मेरे जीने की उम्मीद थी और वो अब्बा से बार बार यही कहती थी, एक ना एक दिन मेरा बेटा लौट कर ज़रूर वापस आएगा। अचानक टीवी पर एक खबर चली कि साथ वाले जंगल में एक नौजवान की जली हुई लाश मिली है। अब्बा ये खबर सुनकर फौरन वहां पहुंचे। इस लाश की शिनाख्त बिल्कुल नहीं हो रही थी। अब्बा ने इंतज़ामिया को इस बात का यकीन दिलाया कि ये लाश मेरे बेटे की है। मेरा बेटा 1 साल से गुमशुदा है, किसी को ना मिल सका। ये मेरा जफ़र ही है। अब्बा इस लाश को अपने घर ले आए और फिर कब्रिस्तान में दफना दी। माँ की ये उम्मीद कि मेरा जफ़र अभी जिंदा है, वो भी अब मर चुकी थी। कुछ दिन बाद एक ऐसे शख्स को डाकू पकड़ कर लाए जो कि एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट का मालिक था। इसका नाम शेख हबीब था और वो करोड़पति शख्स था। उन्होंने शेख हबीब के घर वालों से 50 करोड़ की डिमांड की थी, जो कि बहुत ज़्यादा थी। जब फ़ोन पर शेख साहब की मुलाकात इनके घर वालों से करवाई गई तो शेख साहब ने अपने घर वालों को सख्ती से रकम देने से मना कर दिया। इतनी रकम मेरे लिए नहीं देनी, इतनी रकम अदा करने के बाद मुझे अपनी सारी जायदाद हत्ता के घर को भी फ़रोख्त करना पड़ेगा। मुझे शेख साहब की रखवाली पर मामूर किया गया, जबकि बाकी लोग दरिया के किनारे महफिल अटेंड कर रहे थे। अब वो मुझ पर एतमाद करते थे। वो कभी ना ये सोच सकते थे कि ज़फ़र हमें धोखा देगा, लेकिन मैं तो मौके की तलाश में था और आज वो मौका मुझे मिल रहा था। मैं शेख साहब को वहाँ से आज़ाद करके जंगल की मुखालिफ सिमत में भागना शुरू हुआ। जब तक इनको पता चला कि मैं शेख साहब को लेकर इनके घर से जा चुका हूँ, शेख साहब अक्सर मुझसे कहा करते थे, बेटा तूने मुझे खरीद लिया, मैं तुम्हारा वो एहसान जो तूने मुझ पर किया कभी नहीं झुका पाऊंगा। शेख साहब की अखलौती बेटी थी जिससे मेरी शादी हुई। आज मैं शेख साहब का कारोबार और उनके रेस्टोरेंट संभाल रहा था। शेख साहब को वफात पाए हुए 8 बरस गुजर चुके थे। एक दिन मैं अपने होटल में ही मौजूद था, ऑफिस में बैठा था, जबकि खिड़की से मैंने देखा कि अब्बा जान अम्मा को लेकर इस होटल पर आए थे। अब्बा जान ने वेटर से कहा कि इस होटल का सस्ता तरीन खाना ले आओ जो सबसे कम कीमत का हो। मैंने वेटर को हाथ का इशारा किया और अपने पास बुलाया और फिर इससे पूछा तो इसने मुझे सारी तफसील बताई। मैंने इससे कहा, इनको रेस्टोरेंट का सबसे महंगा खाना दो, कीमत मेरी तरफ से अदा की जाएगी। जब बिल देने की बारी आई, बूढ़े शख्स ने वेटर से पूछा, बेटा कीमत क्या है? जिस पर वेटर ने मेरे बाप को बताया कि खाने की कीमत अदा हो चुकी है। अल्लाह ताला ने मेरे वालिदैन से मुझे मिला दिया। मैं अपने अबाई घर गया था, लेकिन वहाँ ताला लगा। पड़ोसियों को इस बात का इल्म नहीं था कि मेरे वालिदैन कहाँ गए हैं, ना ही मुझे इस बात की कोई खबर थी। काफ़ी अरसे तक मैं अपने वालिदैन को तलाश करता रहा, लेकिन वो ना मिल सके। लेकिन आज किस्मत इनको मेरे ही होटल पर ले आई और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। खाना खाकर होटल से बाहर निकले तो मैंने इनका पीछा किया। दोनों एक किराए के मकान में रहते थे। वो जैसे ही किराए के मकान में दाखिल हुए तो मैं भी इनके पीछे आ गया। 20 साल बाद मैं अपने वालिदैन से मिल रहा था और इनको सलामत देखकर मैं बहुत खुश था, लेकिन मुझसे भी ज़्यादा खुश मेरे वालिदैन थे जो मुझे काफ़ी अरसा तक तलाश करते रहे और आखिरकार मुर्दा समझकर दफना। मेरा बाप बार बार मुझसे माफ़ी मांग रहा था, लेकिन मैं अपने बाप के हाथों को चूम रहा था और इनसे यही कह रहा था कि बाबा मुझे शर्मिंदा मत करो, गलती तो मुझसे हुई है, आप लोगों को छोड़कर भाग गया। आज मेरे वालिदैन मेरे घर में हमारे साथ रहते थे। बस एक पछतावा जो आज तक है कि 20 साल जो मुझे अपने वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए थी, मैं इनसे दूर रहा। जबकि अब्बा को इस बात का पछतावा है कि मैंने अपने बेटे को समझने की कोशिश ना की कि वो अपनी बीमार माँ की वजह से परेशान था।